Hi, I am Krishna Prasad Gangarajan. Now I am going to explain 6.3 exercise first question in progressions. Find the sum of the following APs. We have to find the sum. Sum means addition. These APs. So the first question is 2, 7, 12 so on to 10 terms. అంటే అర్థం ఏంటి? We have to add 10 terms. So this is the progression. Already you know very well the formula. Sn is equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. That is the formula. So ఈ ఫార్ములాలో మనకి వచ్చే టర్మ్స్ ఏంటి? a1 d1 అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ కామన్ డిఫరెన్స్. కాబట్టి ఇచ్చిన రాసుకుందాం. గివెన్ 2, 7, 12, so on is in AP. ఈ ప్రోగ్రెషన్ ఏపీలో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ a is equal to 2 కామన్ డిఫరెన్స్ d is equal to a2 minus a1 that is equal to 7 minus 2 that is equal to 5. So d value 5. So a value is there, d value is there. So sum of n terms formula. Sum of n terms comma Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So this is the formula to find the sum of terms. n ప్లస్ లో 10 రాస్తే 10 టర్మ్స్ సమ్ వస్తుంది, 100 రాస్తే 100 టర్మ్ సమ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి S10 టర్మ్స్ అడిగారు. సో 10 by 2 into 2 into a వాల్యూ 2 ప్లస్ n అంటే 10 మైనస్ d అంటే వాట్ ఇస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ d? 5. So this bracket close. So 2 1s, 2 5s. 10 by 2 అంటే division కదా. So 2 2s are 4 plus 9 into 5. That is equal to 5. 4 plus 9 5s are 45. 5 into 45 plus 4, 49. That is equal to 5 9s are 45. 5 4s are 20, 24. Yes, 10. So sum of 10 terms is equal to 245. So this question is completed. See the second question. And also this progression also is in AP. Given minus 37 minus 33 minus 29 so on is in AP. Here first term comma a is equal to minus 37. You have to write completely, not in shortcut. You have to write completely. First term a is equal to so and so. Common difference comma d is equal to a2 minus a1. a2 అంటే what is the value of a2? minus 33 minus a2 వాల్యూ రాసే minus 33 మైనస్ సింబల్. a1 అంటే minus 37. సో minus 33 minus of minus plus 37. So that is equal to 4. So d వాల్యూ 4. 4 కనుక మనం యాడ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఫార్ములా sum of n terms in AP
Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So ఇప్పుడు sum of how many terms? 12 terms. So sum of 12 terms comma S12 is equal to n plus 12 by 2 bracket begin 2 into a అంటే minus 37 బ్రాకెట్ క్లోజ్ 2 ఏ వాల్యూ రాశాను ప్లస్ సింబల్ n అంటే 12 minus 1 d అంటే what is the value of d 4. So this bracket close. 2 ones 2 6. So 6 into plus into minus 2 into 37. 2 sevens are 14. 2 threes are 6 7 plus 12 minus 1 and 11 into 4. This bracket close. So 6 minus 74 plus 11 fours are 44. So 6 into minus 74 plus 44. 74 లో 44 లెస్ చేస్తే 74 44 0 7 లో 4 పోతే 3. So 30. Which 30? Minus 30. Okay na? So minus 30. So 2a. Yes, everything is right. So minus 6 threes are 6 zeros are 0, 6 threes are 18. So S12. Therefore, sum of how many terms? 12 terms. 12 terms is minus 180. Okay. Now third question. 0.6, 1.7, 2.8 to 100 terms. Now we have to find sum of 100 terms. So 0.6, comma 1.7, comma 2.8, so on is in AP. ఈ టర్మ్ ఏపీలో ఉంది. Here first term comma a is equal to 0.6. Common difference comma d is equal to a2 minus a1. What is the value of a2? Second term 1.7 minus 0.6. ఇందులోంచి ఇది లెస్ చేస్తే 1.7 నుంచి ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ సో మెనీ టైమ్స్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది బిగ్గర్ నెంబర్. ఆఫ్టర్ దట్ పుట్ ఏ పాయింట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఈ పాయింట్ కింద పాయింట్ పెట్టండి. లెఫ్ట్ సైడ్ 0, రైట్ సైడ్ 6. సో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 7 6 కట్ చేసి 1.1. సో దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1.1. So d is equal to 1. This is rough work. Rough work ఎప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో d వాల్యూ 1.1. సో ఏ తెలుసు, d తెలుసు. సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ కామా Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. So ఇప్పుడు sum of how many terms? 100 terms. 100 terms comma S100 is equal to 100 by 2 bracket begin 2 into a value 0.6. This plus symbol n అంటే 100 minus 1. D means 1.1. D value 1.1. This bracket close.
సో 2 టేబుల్ 2 1s 2 5s 0. సో 50 ఈ 1 సైడ్ రాసుకున్నాం. 2 into 0.6 2 6 are 12. మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు పాయింట్ మాట మనం మర్చిపోతాం. ఆఫ్టర్ మల్టిప్లికేషన్ పాయింట్ విషయం ఆలోచిద్దాం. ఇప్పుడు 2 6 are 12 రాసాము. పాయింట్ తర్వాత ఓన్లీ 1 digit ఈస్ దేర్. 1 digit తర్వాత పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ 1.2 ప్లస్ 100 నుంచి 1 వేసేస్తే 99 into 1.1. 99 into 1.1. Yes, 100 is equal to this 50 into 1.2 plus ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. 99 into 1.1. సో 1 9s are 9. 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 సో యాడ్ చేస్తే 9 9 9 18 1 1089. ఇప్పుడు పాయింట్ ఎక్కడ పెట్టాలి? ఒక ప్లేస్ రాదు పాయింట్. అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, డెసిమల్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ 1 ప్లస్ ఆఫ్టర్ 1 ప్లస్ ఉంది కాబట్టి 1 ప్లస్ రాదు పాయింట్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 108.9. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 50 ఇంటూ ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ 1.2 యాడ్ చేస్తే 9 to 11 10 1 1 1 పాయింట్ కింద పాయింట్. సో 11 10 1 పాయింట్. ఓకేనా? సో 110.1 110.1. ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ 5తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 5 1s are 5. ఫస్ట్ పాయింట్ వాడు మర్చిపోదాం కాసేపు. 5 1s are 5. 5 0s are 0. 5 1s are 5. 5 1s are 5. ఈ 0. సో ఫస్ట్ 5తో మల్టిప్లై చేశాను. 5 1s are 5. 5 0s are 0. 5 1s are 5. 5 1s are 5. సో పాయింట్ తర్వాత ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఒక నెంబర్ తర్వాత పాయింట్. సో పాయింట్ లాస్ట్లో ఉండే జీరోకి వాల్యూ లేదు కాబట్టి 5 5 0 5. సో yes 100. Therefore sum of 100 terms yes 100 is equal to 5505. Okay na? So this is the third question. Next fourth question. 1/15 comma 1/12 comma 1/10 so on. This progression is in AP. ఈ ప్రోగ్రెషన్ ఏపీలో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ కామా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/15 కామన్ డిఫరెన్స్ కామా డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 మైనస్ A1. A2 అంటే 1/12 మైనస్ 1/15. ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. 12కి 15కి ఎల్సిఎం. 12కి 15కి ఎల్సిఎం చూద్దాం. 12 15 ఎల్సిఎం. రెండిట్లో పోయే టేబుల్ 3 టేబుల్ పోతుంది. 3 4s 3 5s. ఇంకా 3 డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి 5 4s are 20, 20 3s are 60. సో ఇక్కడ 60 ఈజ్ ఎల్సిఎం. ఈ 3 మల్టిప్లై డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇండివిజువల్ వదిలేస్తాను. 3 4s are 12, 12 5s are 60. ఇప్పుడు ఈ డినామినేటర్ 12 ఉంది కదా, 12 ఇందులో హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ గో? 12 5s are 60. సో 5 టైమ్స్ పోయింది. 5 ఇంటూ అబోవ్ నెంబర్, 5 ఇంటూ అబోవ్ నెంబర్. 5 1s are 5. 5 1s are 5.
తర్వాత మైనస్ సింబల్. 15 వచ్చి 4 టైమ్స్ పోతుంది. 4 into 1, 4 1s are 4. సో 1/60 ఏంటిది డి వాల్యూ. ఏ తెలిసింది, డి తెలిసింది. ఇప్పుడు ఎన్ని టర్మ్స్ కావాలి, 11 టర్మ్స్ కావాలి. సో సమ్ ఆఫ్ n terms, sum of n terms s n is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So n ఇప్పుడు n terms, sum of 11 terms, sum of 11, S11 is equal to 11 by 2 bracket begin 2 into a అంటే how much value, 1/15 plus n అంటే 11 minus 1 into d అంటే 1/60 bracket close. So that is equal to 11 by 2 bracket 2 into 1 2/15. ఇక్కడ 2కి 15కి క్యాన్సిలేషన్ ఏం పోదు కాబట్టి 2/15 అట్లా వేసాం. ప్లస్ 11 నుంచి 1 చేస్తే 10 into 1/60. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ S11 is equal to 11 by 2 bracket 2/15. ఇక్కడ 10 1s 10 6 కాబట్టి ఏం మిగిలింది, 1 into 1 2/15 రాశాను ప్లస్ సింబల్, 1 into 1 1/6 దిస్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 by 2. ఇక్కడ ఎల్సిఎం 15కి 6కి ఎల్సిఎం, 15కి 6కి ఎల్సిఎం 3 table will go, 3 5s 3 2s. ఇంకా 3 డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మల్టిప్లై చేస్తాను. 3 5s are 15, 15 2s are 30. సో 30. సో ఎల్సిఎం ఎంత, 30. 15 వచ్చి 2 టైమ్స్ పోయింది కాబట్టి 2 into 2 4, 6 వచ్చి 5 టైమ్స్ కాబట్టి 5 into 1 5. సో 11 by 2 బ్రాకెట్ 4 plus 5 9/30. ఓకేనా. సో దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ అని అంటే చూద్దాం. ఇక్కడ 9 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 30 ఉంది కాబట్టి 3 table విల్ క్యాన్సిల్, 3 3s 3 10s. ఇంకా వేరే అవకాశం లేదు. 11 into 3 33/20. సో S11 వాల్యూ, సమ్ ఆఫ్ 11 టర్మ్స్ వాల్యూ 33/20. దీన్నే మనం మిక్సెడ్ ఫ్రాక్షన్ లో కూడా కన్వర్ట్, ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు. వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ మిక్సెడ్ ఫ్రాక్షన్. 33ని 20తో డివిజన్ చేస్తే 33ని 20తో డివిజన్ చేస్తే 20 1s are 20, 3 1. దీన్ని వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ మిక్సెడ్ ఫ్రాక్షన్. సో దీని ఆన్సర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఇండివిజువల్ రాసుకోవాలి, రిమైండర్ న్యూమరేటర్ రాయాలి, బై ఈ డివిజర్ డినామినేటర్ రాసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. దేర్ ఫోర్ ఈ స్టెప్ వేరే అనమాట. దేర్ ఫోర్ సమ్ ఆఫ్ 11 terms is 113/20. Okay. So second question, find the sums given below. We have to find the sums. 7 plus 10 1/2 plus 14 plus so on 84. ఇక్కడ లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చారు. అంటే ఇందాక మనం చేసిన మోడల్ వేరు, ఈ మోడల్ వేరు. ఈ మోడల్లో లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చారు. మరి ఇన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో 12 టర్మ్స్ సమ్ ఎంత, 10 టర్మ్స్ సమ్ ఎంత, 100 టర్మ్స్ మొత్తం ఎంత అని అడిగారు. ఇక్కడ అట్లా కాదు,
ఆ ఎన్ వాల్యూ వల్ల ఎన్ని టర్మ్స్ చెప్పలేదు, చెప్పకుండా లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చారు. దీని ద్వారా మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్. ఓకేనా? దీని ద్వారా మనం ఎన్ వాల్యూ కనుక్కుంటే ఆ ఎన్ ప్లస్లో ఆ వాల్యూ పెట్టేసి మన ఆన్సర్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ది ప్రొసీజర్. అంటే ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇవి ఈ మోడల్ బాగా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎగ్జామ్స్లో జాగ్రత్త ప్లాన్ చేసుకోండి. ఇందాకటిది ఇంపార్టెంట్. అది సింపుల్గా ఉండాలంటే ఇందాక క్వశ్చన్ ఇస్తారు, కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండాలంటే ఈ విధంగా, పేపర్ డిఫికల్ట్గా ఉందంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి, ఆన్సర్లు ఈజీగా వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎన్ని టర్మ్స్ యొక్క సమ్మో తెలియదు. మన ఫార్ములాలో n/2 ఉంది. n వాల్యూ ఎంత రాసుకోవాలో ఇక్కడ మనకేం తెలియదు, కానీ లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చారు. దీన్ని యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ n. ఓకేనా? మనం ఆ ప్లాన్ చేద్దాం, ఎట్లా చేద్దాం ఏంటనేది. ఇంకొకటి, దీనికి ముందు ఇది అసలు ఏపీ అన్నమాట ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, ఫైండ్ ది సమ్స్ గివెన్ బిలో. ఇచ్చిన వాటి సమ్స్ని కనుక్కోండి అని చెప్పారు. అది ఏపీలో ఉంది అన్నమాట ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏపీ ఎక్సైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ అది అవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఇదే విధంగా ఎగ్జామ్లో కనుక వస్తే ముందు మనం ఇది ఏపీలో ఉందని ప్రూవ్ చేస్తే బాగుంటుందని నా సలహా. అంటే వాళ్ళు జనరల్గా ఎవరైనా ఏం చేస్తారంటే అదే ఎక్సైజ్లో ఉంది కాబట్టి ఏ ఈజ్వల్ ఇంత, డి ఈజ్వల్ ఇంత అని దే కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ. కానీ ఏపీ అన్నమాట ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఇది ఏపీలో ఉందని ప్రూవ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఒక 2 స్టెప్స్ ఎక్స్ట్రా పడతాయి అంతే. దీనివల్ల మనకు వచ్చే నష్టం ఏం లేదు, కాకపోతే బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఒక్కవేళ ఎగ్జామ్లో వాడి కాన్సెప్ట్ కనుక ఆ విధంగా ఉంటే ఏంటి అసలు ఏపీలో ఉందో చెక్ చేయకుండా వీళ్ళు ఆన్సర్ చేశారు అనే ఫీలింగ్ పేపర్ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం చేస్తే మంచిది. అకార్డింగ్ టు ఇక్కడ ఏం కండిషన్ ఇవ్వలేదు కదా. అంతకుముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్కి ఇచ్చారు ఏపీలో ఉన్నాయని చెప్పారు, బట్ హియర్ నాట్ టోల్డ్. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా మనం ఇది ఏపీలో ఉంది అని చెప్తే బాగుంటుంది. మనం చెప్పే చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఇది ఏపీలో ఉందో లేదో మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం. తెలుసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ మామూలే, ఫస్ట్ టర్మ్ కామా ఏ ఈజ్వల్ టు 7. ఎక్కడైనా ఫస్ట్ టర్మే. సో A2 మైనస్ A1 వాల్యూ రాద్దాం. A2 మైనస్ A1 వాల్యూ. A2 అంటే 10/1/2. 10/1/2 మైనస్ 7. 10/1/2 అంటే ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్, ఇంప్రాపర్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. 2 × 10 ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. 2 10s are 20. 20కి 1 యాడ్ చేయండి. 21/2 మైనస్ 7. సో దీనికి ఎల్సిఎం కడితే 1, 2 ఎల్సిఎం 2 వచ్చి 1 టైం పోతుంది, 121 మైనస్ 1 వచ్చి 2 టైమ్స్ పోతుంది, 1 వచ్చి 2 టైమ్స్, 2 7s are 14. దట్ 21లో 14 లెస్ చేస్తే 7. ఓకేనా? 7/2 ఏంటిది? A2 మైనస్ A1 ఆన్సర్ 1 అని రాస్తున్నాం. ఈసారి A3 మైనస్ A2 చేద్దాం. A3 మైనస్ A2. A3 అంటే 14 మైనస్ A2 అంటే 10/1/2. 14 మైనస్ ఇది మల్టిప్లై చేయాలి, 20 + 1 21/2. ఎల్సిఎం వచ్చి 2 వస్తుంది, ఏం లేదా 1. 1 వచ్చి 2 టైమ్స్, 2 14s 28 మైనస్ 2 1s are 1, 1 21s 21. 28లో 21 చేస్తే 7/2. సో A3 మైనస్ A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఫ్రమ్ 1 and 2 ఏమైంది? ఈ రెండు డిఫరెన్స్లు సేమ్గా ఉన్నాయి. అదే మాట చెప్తాను ఇక్కడ. ఫ్రమ్ 1 and 2 A2 మైనస్ A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A3 మైనస్ A2. సో therefore this progression is in AP. ఈ ప్రోగ్రెషన్ ఏపీలో ఉంది, కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత? ఫస్ట్ టర్మ్ కామా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
already written here 7. So common difference comma d is equal to 7/2. 7/2. ఇప్పుడు 84 అనేది లాస్ట్ టర్మ్, చివరి ఇవ్వని టర్మ్, అది వాటి మొత్తం మనం కనుక్కోవాలి. అంటే n వాల్యూ తెలియాలి. టు ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ n we can use this one 84. Let 84 be nth టర్మ్. 84 అనేది nth టర్మ్ అని అనుకుందాం. అంటే దట్ ఈస్ an is equal to 84. an అంటే ఫార్ములా తెలుసు కదా మనకి, a plus n minus 1 into d is equal to 84. a అంటే ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ 7 ప్లస్ n అంటే we don't know n minus 1, d అంటే 7/2 that is equal to 84. ఇప్పుడు n వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఆ ప్రొసీజర్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చేసాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ n ఒక్కటే ఇక్కడ ఉండాలి, మిగతా అన్ని ఐటమ్స్ నెంబర్స్ అన్నీ గోయింగ్ టు రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ దేన్ని తీసుకెళ్తామంటే 7ని, ఇది ఇండివిజువల్ టర్మ్ అనమాట. దిస్ 7 గోస్ టు రైట్ సైడ్. ఇక్కడ 7కి బిఫోర్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్. n minus 1 into 7/2 is equal to 84 minus 7. So n minus 1 into 7/2 is equal to 84లో 7 లెస్ చేస్తే అగైన్ 7, ఇక్కడ 1 పోయింది, 7, 77. సో 77 will come. ఇప్పుడు 2 డివిజన్ గోయింగ్ టు రైట్ సైడ్ మల్టిప్లికేషన్, అదేవిధంగా 7 మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్. సో n minus 1 is equal to 77 into 2 division multiplication. దిస్ 7 మల్టిప్లికేషన్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వెళ్ళగానే డివిజన్ అయిపోతుంది. సో n minus 1 is equal to 7 ones 7 11s, 11 into 2 22. n is equal to 22 plus 1 minus 1 going to right side plus 1. n is equal to 23. n is equal to 23. సో n వాల్యూ వచ్చేసింది. n వాల్యూ రాగానే we can write the formula of Sn. Sum of n terms n/2. ఇక్కడ అనదర్ ఫార్ములా కూడా ఇంకోటి ఉంది. ఏంటది? n/2 రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ వేస్తే మనకి ఇప్పుడు అంతకుముందు చేసిన క్వశ్చన్స్లో మనకి లాస్ట్ టర్మ్ తెలియదు, అందుకనే n/2 into 2a plus n minus 1 into d ఫార్ములా యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ లాస్ట్ టర్మ్ తెలుసు కాబట్టి వీ కెన్ యూజ్ దట్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్? a plus l. l మీన్స్ లాస్ట్ టర్మ్. సో n/2 n వాల్యూ ఎంత? 23. ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత? 7. లాస్ట్ టర్మ్ 84. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23/2 ఇంటూ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 91. సో 23 into 91. 23 into 91. 23 91తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 23 into 91. 1 3s are 3, 1 2s are 2, 9 3s are 27, 9 2s are 18, 18 to 20. సో 3902. ఇది ఆన్సర్ వచ్చింది. మళ్ళీ అగైన్ చెక్ చేసుకుందాం. 1 3s are 3, 1 2s are 2, 9 3s are 27, 9 2s are 18, 18 to 20. 3902. సో పాయింట్ ఎక్కడ పెట్టాలి? పాయింట్ ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ? పాయింట్ అనే మాట లేదు కాబట్టి ఆన్సరు 2093/2. ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో ఉంది. దీని అంటేనే మనం మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేద్దాం. జనరల్గా పాయింట్లో చెప్తారు చాలామంది, ఇక్కడ పాయింట్స్ కాకుండా ఫ్రాక్షన్లో వదిలేస్తున్నాం. మరి ఆన్సర్ ఆ విధంగా ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్లో మనం పాయింట్స్ పెట్టినా కూడా పెద్ద నష్టమేం కాదు, ఫ్రాక్షన్లో వదిలేద్దాం.
సో ఇక్కడ దాకా రావటం ముఖ్యం. ఒకవేళ ఇట్లా ఉన్నా కూడా మిస్టేక్ ఏం కాదు, ఇక్కడితో కూడా మనం సమ్ ఆపేయచ్చు. సో దీన్ని 2093ని 2తో డివిజన్ చేద్దాం. మనం మీ ఇంప్రాపర్లో మిక్సర్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. 2 1s are 2, 0 0 9. ఇప్పుడు డివిజన్లో ఒక నెంబరే డౌన్ చేయాలి. ఇక్కడ 0 ఉంది, డౌన్ చేశాను, సరిపోయినప్పుడు ఇక్కడ 0 పెట్టుకుని గోయింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్ళాలి. 2 4s are 8, 1 3, 2 6s are 12, 1. So that is the so 1046 1/2, 1046 1/2. ఆర్ దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు 1046 1/2. Therefore sum of terms is equal to 1046 1/2. Okay, na? I'm going to explain third question. Second question in second Roman. Find the sums given below. 34, 32, 30, so on, 10. Here last term is 10. సో దీనికి ముందుగా మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో, ఇది ఏపీలో ఉంది అని ప్రూవ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఒక 2 లైన్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తుందేమో, ప్రూవ్ చేద్దాం. సో A2 మైనస్ A1 వాల్యూ, A2 అంటే 32 మైనస్ A1 అంటే 34. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ సైన్స్ కాబట్టి బిగ్గర్ నెంబర్ సైన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, బిగ్గర్ నెంబర్ సైన్ వేయాలి. దిస్ ఈజ్ 1 అనుకుందాం. ఈసారి A3 మైనస్ A2 రాద్దాం. A3 అంటే 1 2 3, 30 మైనస్ 32 ఇక్కడ డిఫరెన్స్ సైన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి, బిగ్గర్ నెంబర్ సైన్. సో 2 ఫ్రమ్ 1 అండ్ 2 ఈ వాల్యూస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఏపీలో ఉన్నట్టే. A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. That is equal to -2. Therefore, so this progression is in AP. ఈ ప్రోగ్రెషన్ ఏపీలో ఉంది. ఇక్కడ ఈ సమ్ కనుక్కోవాలి. ఎన్ని టర్మ్స్ అనేది ఇవ్వలేదు, ఆల్రెడీ ఇందాక రాసినాయి. మరి ఆ ఎన్ని టర్మ్స్ తెలుసుకోవాలంటే లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చారు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్. సో గివెన్ రాద్దాం. ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే ఎంత? ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 34, కామన్ డిఫరెన్స్ d is equal to already find -2. Let 10 be nth term. 10 అనేది nth term అనుకుందాం. an is equal to a plus n minus 1 into d. సో an అంటే ఫార్ములా an వాల్యూ ఎంత? 10 is equal to a అంటే 34 ప్లస్ n అంటే వీ డోంట్ నో, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అంటే -2. సో రైట్ సైడ్ అంతా లెఫ్ట్ సైడ్ రాద్దాం, లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ రాద్దాం. 34 ప్లస్ n minus 1 into -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. మనం n వాల్యూ కనుక్కోవాలిగా, n ఒకటి ఇక్కడ ఉంచుతాం, మిగతావన్నీ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తాం. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ 34. n minus 1 into -2 is equal to 10 minus 34. n minus 1 into -2 is equal to డిఫరెంట్ సైన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. 34లో 10 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 24 మైనస్. సో n minus 1 is equal to -2 ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్, రైట్ సైడ్ వెళ్తే డివిజన్ కాబట్టి -2 మైనస్ క్యాన్సిల్, 2 1s 2 12s. So n minus 1 is equal to 12. n is equal to 12 plus 1 minus 1 going to right side plus 1.
సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. సో n వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే n వాల్యూ వచ్చిందో Sn ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు n/2 ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్. సో ఎస్ ఇప్పుడు ఎన్ని టర్మ్స్ 13. S13 is equal to 13/2. First term is 34 plus last term is 10. That is equal to 13/2 into 2 add చేస్తే 44. 2 1s, 2 2s, 2 2s. So 13 into 22. 13 into 22. 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2. So 6 8 2 286 into the S13. So sum of terms is equal to 286. So next question, -5 plus -8 plus -11 plus so on -230. సో దీన్ని చేయాలంటే ముందుగా మనం చెక్ చేసుకుందాం. A2 minus A1 is equal to -8 minus symbol A1 అంటే -5. Put a bracket. ఓకేనా? -8 minus into minus plus 5 that is equal to -3 1. A2 minus A1 value -3. Difference and subtraction bigger numbers side. Next A3 minus A2. A3 అంటే -11 minus symbol. A2 అంటే -8. Put a bracket. -11 minus into minus plus 8 that is equal to -3. A3 minus A2. This is 2. 1 2 నుంచి ఈక్వల్ ఉన్నాయి. From 1 and 2 A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to -3. This is equal to D. D value anamata. So this progression is in AP. ఈ ప్రోగ్రెషన్ ఏపీలో ఉంది. ఏపీలో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ కామా A is equal to -5 కామన్ డిఫరెన్స్ కామా D is equal to what is the value came here -3. సో లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చారు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎంత టర్మ్ అనుకుంటాం. లెట్ -230 బి nth టర్మ్, అది ఎంత టర్మ్ అనుకుందాం. సో an is equal to -230. సో an అంటే ఫార్ములా a ప్లస్ n-1 ఇంటూ d is equal to -230. a అంటే వాల్యూ -5 plus n we have to find -1 into d ante -3. Put a bracket -230. Minus value ఉంది కాబట్టి ఒక బ్రాకెట్ పెట్టాం. నెక్స్ట్ స్టెప్లో -5 ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తాం. n-1 into -3 is equal to -230 plus 5. -5 going to right side plus 5. So n-1 into -3 is equal to different signs 225 minus bigger number sign. So n-1 is equal to -225 by -3. Minus minus cancel.
n minus 1 is equal to 3 ones, 3 sevens 21, 1 balance, 3 fives, so 75. N is equal to 75 plus 1, 76. N value 76 వచ్చింది. So sum of n terms Sn is equal to n by 2 a plus l, first term plus last term. So n value ఎంత వచ్చింది 76 by 2, first term is minus 5 plus last term is minus 230 bracket close. So 2 table 2 ones, 2 threes, 2 eights, so 38 into minus 5 plus into minus 230. సో 38 ఇంటూ సేమ్ సైన్స్ మనం వాటిని యాడ్ చేయాలన్నమాట. యాడ్ చేస్తే మైనస్ 235. సో దీన్ని 38తో మల్టిప్లై చేయాలి. 235 ఇంటూ 38. 8 5s are 40, 8 3s are 24, 24 28, 8 2s are 16, 18. So next 3 table, 3 5s are 15, 1, 3 3s are 9, 10, 3 2s are 6, 7. So 0 3 9 8, 8 9 3 0. So Sn is equal to 8930 minus 9. Okay, na? Therefore sum of terms is equal to minus 8930. So this up to the second Roman complete అయిపోయింది. ఓకేనా? నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, కామెంట్ రాయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో రాయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.